हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीत् वक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांतिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। पंचम अनुवाद तस्माद्वा एतस्माद् अड्बेति विज्ञानमयाद् अन्योन्तरात्मा आनन्दमयः तेनैष पूर्णः तवा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येषो श्लोको भवति।
જૂનામાં 143 નંબર, નવું કયું નવામાં 126 નંબર, 143 જૂનામાં નીચે છેલ્લો પેરેગ્રાફ. તસ્ય પૂર્વસ્ય મળ્યું. તસ્ય પૂર્વસ્ય મનોમયસ્ય આત્મા એષઃ એવ શરીરે મનોમયે ભવઃ શારીરઃ स एष विज्ञानमयः तस्माद्वा एतस्माद् इति उक्तार्थम् आनन्दमयः इति कार्यात्मा प्रतीतिः अधिकारात् मयट् शब्दाश्च अन्नादिमया हि कार्यात्मानः भौतिकाः इह अधिकृताः तत् अधिकारपतितः च अयम् आनन्दमयः मयच्च अत्र विकारार्थे दृष्टः यथा अन्नमयः इति अत्र तस्मात् कार्यात्मान आनन्दमयः प्रत्येतव्यः संक्रमणाच्च आनन्दमय आत्मानम् उपसंक्रामति इति वक्ष्यति। कार्यात्मनां च संक्रमणम् अनात्मनं द्रष्टं संक्रमण कर्मत्वेन च आनन्दमयः आत्मा श्रूयते यथा अन्नमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति इति न च आत्मनः एव उपसंक्रमणम् अधिकारविरोधात् असंभवाच्च न हि आत्मना एव आत्मनः उपसंक्रमणम् संभवति स्वात्मनि भेद अभावात् आत्मभूतं च ब्रह्म संक्रमितुः क्षीरादिकल्पना अनुपपत्तिश्च न हि यथोक्तलक्षणः आकाशादिकारणे अकार्यपतिते क्षीर आदि अवयवरूप कल्पना उपपद्यते अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अस्थूलम् अनणु नेति नेति इति आत्मा इत्यादि विशेष अपोह श्रुतिभ्यश्च मंत्र उदाहरण अनुपपत्तिश्च नहि प्रिय क्षीर आदि अवयव विशिष्टे प्रत्यक्षतः अनुभूयमानः आनंदमयः आत्मने ब्रह्मणि नास्ति ब्रह्म इति आशंक अभावात् असन्नेव स भवति असद् ब्रह्म इति वेद चेत् इति मंत्र उदाहरणम् उपपद्यते ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति अपि च अनुपपन्नम्
પૃથક બ્રહ્મણઃ પ્રતિષ્ઠાત્વેન ગ્રહણમ તસ્માत् કાર્યપતિતઃ એવ આનંદમયઃ ન પર એવ આત્મા તસ્માદ આત્મનઃ વિજ્ઞાનમય. આ વિજ્ઞાનમય કરતા પણ વધુ સૂક્ષ્મ, વધુ વ્યાપક, આનંદમય. પણ અહીંયા આનંદમય જયારે એવું કહેવામાં આવ્યું ત્યારે આનંદ શબ્દની શંકરાચાર્યજી અહીંયા ચર્ચા કરે. આ બહુ મગજમાં, આપણી બુદ્ધિમાં આ વસ્તુ સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ. 3 શબ્દ છે. જો આ સમજો, મારે સુખી થવું છે. જો આ સમજો, સુખી. આપણે પોતાને કેવા જોવા ઈચ્છીએ છીએ? હું સુખી હોઉં. જો આ વિચાર. દરેક વ્યક્તિ પછી એ કોઈ પણ વસ્તુ જગતમાં સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરે, એ સિદ્ધિની પાછળનું પ્રયોજન આટલું જ છે કે એ સિદ્ધિ એને સુખી કરે કે નહીં. એક મહાત્માની કથા છે. જો આ વિચાર. તો મહાત્મા તપશ્ચર્યા કરતા હતા, પરમાત્માનું ચિંતન કરતા હતા, પણ તપશ્ચર્યા કરતા કરતા એમને એક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ. આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ, એમને પોતાને ખબર નથી કે આવી કઈક સિદ્ધિ છે. એક દિવસ કઈક પેલો કાંટો એમને વાગ્યો ને લોહી નીકળ્યું. લોહી નીકળ્યું અને એની બાજુમાં પેલો બીજો છોકરો રમતો હતો, એને કઈક વાગ્યું હતું, હાથમાં કઈક ઈજા હતી. એટલે પેલો દોડતો વખત મહારાજ શું થયું, મહારાજ શું થયું? એટલે ભાઈ જો ને જરા કાંટો વાગ્યો. પેલા છોકરાએ કાંટો કાઢ્યો પણ લોહી નીકળ્યું. લોહી નીકળ્યું પછી પેલો છોકરાનો હાથ હતો ને તો લોહીનું ટીપું પેલા છોકરાના હાથ પર પડ્યો અને એનો હાથ સારો થઈ ગયો. એટલે શું ખબર પડી કે એમનું લોહી સ્પર્શ થાય તો શું થાય છે? બીમારી શું થાય? દૂર. આ છોકરાએ જઈને ઘરે વાત કરી કે જો મમ્મી મારો હાથ સારો થઈ ગયો. કેવી રીતે સારો થઈ ગયો? કે આ મહાત્માનો લોહીનું એક ટીપું મારા શરીરને લાગ્યું અને સારું થઈ ગયું. પછી શું થશે? જો વિચાર. પરમાત્માનું ચિંતન છૂટી જાય, બ્રહ્મ જ્ઞાન છૂટી જાય, લોકોની લાઈન શાના માટે લાગે? મહારાજ એક ટીપું લોહી આપો. જો વિચાર. હવે મને કહો, આ સિદ્ધિ સુખ કહેવાય કે દુઃખ કહેવાય? સુખ છે. જો વિચાર. હું સુખી થાવ એ મહત્વનું છે. કઈ સિદ્ધિ મારી પાસે છે, મેં કેટલું સિદ્ધ કર્યું છે, મેં કેટલું પ્રાપ્ત કર્યું છે, મહત્વનું નથી. મહત્વનું શું છે? હું સુખી છું કે નહીં. જા સમજો. એટલે એક શબ્દ કયો છે? હું સુખી. જો આવી આ હું સુખી એક શબ્દ આપણી બુદ્ધિમાં બરાબર છે. પણ શાસ્ત્ર આપણને એવું કે છે સુખમ આત્યંતિકમ યત. આ આત્મા કેવો છે? આત્યંતિક સુખ સ્વરૂપ છે. તો આપણી પાસે બીજો શબ્દ આવ્યો સુખ. એક સુખી શબ્દ છે, બીજો કયો શબ્દ છે? સુખ શબ્દ. શાસ્ત્ર કે છે આ આત્મા કેવો છે? આત્યંતિક સુખ સ્વરૂપ છે. જો આત્મા આત્યંતિક સુખ સ્વરૂપ છે તો મારે સુખી થવું પડે ખરું? ધની કોને કહેવાય? જેની પાસે ધન હોય. ગૃહી કોને કહેવાય? જેની પાસે ઘર હોય. જો વિચાર. એટલે આપણી ઈચ્છા જે છે ને એ જ ઈચ્છા ખોટી છે. મારે સુખી થવું છે. આ સુખી થવું છે ઈચ્છા જ આપણી ખોટી છે. જો સમજ. પૂજ્ય સ્વામીજી વર્ષોથી આ એક ચર્ચા કરતા આવ્યા. આ સંગીતકારો જયારે સંગીત, હવે તો નાચ ગાન જ આવી ગયું, સંગીત રહ્યું જ નથી. આ પેલો સંગીત વગાડવા વાળો સંગીત વગાડતો ને પેલા નાચવા વાળા શું કરતા? નાચ કરે. પણ જે શાસ્ત્રીય સંગીત છે, શાસ્ત્રીય સંગીતમાં જયારે પેલો સંગીત ચાલતું હોય, આલાપ કરતો હોય, આરોહ અવરોહ કરતો હોય,
ત્યારે એની પાછળ પેલી શ્રુતિ વાગતી હોય. જો આ વિચાર, એ શ્રુતિ કેમ છે તો કે ગમે એટલો આરો અવરો કરે, પાછો પેલાનો મૂળ સ્વર પર શું કરવાનું છે, એને આવી જ જવાનું. આપણા જીવનમાં આપણે ઘણું બધું કરીએ પણ આ બધી શ્રુતિ અટકતી જ નથી. મારે સુખી થવું છે, મારે સુખી થવું છે, મારે સુખી થવું છે, આ બધી શ્રુતિ ચાલતી જ રહે. પણ તારે સુખી કેમ થવું છે? હું દુઃખી છું, હું દુઃખી છું, હું દુઃખી છું. જો આ વિચાર, વિચારી દો આપણી આ શ્રુતિ જાય છે ખરી? બિન લાદેન ને માર્યો, જો આ શરૂઆત બુશે કરેલી. બિન લાદેન, બુશે શરૂઆત કરી, બિન લાદેન ને માર્યો પેલા ઓસામા, જો આ સમજો, ઓબામાએ. બુશે ખુશ થવું જોઈએ કે બિન લાદેન છેવટે મર્યો, પણ એ ખુશ થયો નહીં કે આ યોગ્ય નથી. જો આ વિચાર, એનું સ્ટેટમેન્ટ શું આવ્યું? જો એના કાળમાં બિન લાદેન મર્યો તો યોગ્ય, પણ ઓબામાના કાળમાં બિન લાદેન મર્યો એટલે શું થઈ ગયું? એનો અર્થ શું થયો? એના કાળમાં બિન લાદેન મર્યો હોત તો એ ખુશ થશે. બીજાનામાં થયું એટલે શું કરવાનું? દુઃખી. જો વિચારી જો, એનો અર્થ શું થયો? એક જ પ્રસંગ છે, પણ ક્યારે એ પ્રસંગ બને બહુ મહત્વનું છે. એ પ્રસંગ તમને સુખી કરે કે દુઃખી કરે? એનો અર્થ શું થયો? તમારી પાસે ગમે એટલી સિદ્ધિ હોય ને ગમે તેટલું હોય, પણ એ સિદ્ધિ મળ્યા પછી પણ તમે સુખી છો ખરા? પણ જો તમે એમ કહો મારે સુખી થવું છે, જો સમજો આનંદમયની જે ચર્ચા છે ને, બહુ અદભુત ચર્ચા. તો મારે સુખી થવું છે એનો અર્થ શું થયો? મારે ધની બનવું છે તો મારે શું કરવું પડે? ધન પ્રાપ્ત કરવું પડે. મારે સુખી થવું છે એનો અર્થ શું થયો? મારે સુખ મેળવવું પડે. અને જે વસ્તુ મારે પ્રાપ્ત કરવાની હોય એ મારાથી શું હોય? અન્ય હોય. જો આ સમજો, જો સુખ મારે મેળવવાનું છે તો સુખ મારાથી શું થઈ ગયું? ભિન્ન થઈ ગયું, અલગ થઈ ગયું. આ સુખી શબ્દ પણ તો જ બને. જો સમજો, આ સંસ્કૃત ભાષા બહુ અદભુત છે. એને ઇન જ પ્રત્યય કહેવામાં. સુખ પર પેલો ઇન પ્રત્યય લાગે એટલે સુખી એવું કહેવાય, ધની એમ કહેવાય. જો વિચાર, ઘર, જ્યારે કોઈ એમ કે હું ગૃહી છું ત્યારે ઘર હોઈ શકે? હું ધની છું એમ કે ત્યારે એ ધન હોઈ શકે? એ અને ધન શું છે? અલગ છે. તો એ જ રીતે તમે જો એવી ઈચ્છા કરતા હોય કે મારે સુખી થવું છે, એનો અર્થ શું થાય? સુખને તમે શું સમજી રહ્યા છો? પોતાનાથી ભિન્ન સમજી રહ્યા છો. અને જો તમારાથી ભિન્ન છે અને તમે ધારો કે પણ સુખી થયા તો એ તમારાથી ભિન્ન છે. તો ભગવાન ગીતામાં શું કહે છે? આગમાહ અપાયિનાહ અનિત્યાહ. તો જો તમે સુખી થશો તો પણ એ નિત્ય હશે. કેમ? કારણ કે જે આવે તે શું થવાનું? જવાનું જ છે. તેનો અર્થ શું થયો? સુખી થવાની ઈચ્છા આપણી જે છે એ યોગ્ય નથી. કેમ? કારણ કે એ સુખી થઈએ પણ ખરા, પણ એ કાયમી રહી શકે એમ છે જ નહીં. એનો અર્થ શું થયો? ભલે આપણી ઈચ્છા છે, જો આ વેદાંતમાં પહેલા તો એ જ સમજવાનું છે કે આપણી ઈચ્છા જ ખોટી છે. ઈચ્છા ખોટી કેમ છે? કારણ કે આપણી જે જીવનની પ્રાથમિકતા, અગ્રિમતા છે એ જ ખોટી છે. આપણે જે વિચારીએ છીએ એ જ ખોટું છે. આપણે માની લીધું હું હાફૂસ કેરી ખાઉં ને સુખી થાઉં. આપણે માની લીધું આમ હોય તો હું સુખી થાઉં. એમાં આપણે શું કરતા રહીએ? સુખ ક્યાં મૂકીએ છીએ? આપણે અન્યમાં મૂકીએ છીએ. પણ અન્ય તો કેવું છે? યદ્રશ્યમ તજ્જડમ. આપણે જોઈ ગયા સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ, જયારે ભાષ્ય જોયું ત્યારે શંકરાચાર્ય સ્પષ્ટ કીધું, યદ્રશ્યમ તજ્જડમ. જે દ્રશ્ય હોય, જે તમારાથી ભિન્ન છે, એ કેવું હોવાનું? જડ છે.
તદ અનિત્યમ, એ અનિત્ય છે. તસ્માત દુઃખાત્મકમ, અને એટલા માટે કેવું હોવું જોઈએ? એ સુખાત્મક હશે, દુઃખાત્મક જ હોય. તો પછી શું કરવાનું? તસ્માદ હેયમ. શંકરાચાર્ય શું કહે છે? આ બધી વસ્તુ શું કરવી જોઈએ? છોડી દેવી. છોડી દેવી એટલે ભૌતિક રીતે છોડવાનું તો કે નહીં, માનસિક રીતે એની પાસેથી સુખની અપેક્ષાનો ત્યાગ થવો જોઈએ. જાગે એનો અર્થ શું થયો? મારે સુખી થવું છે એ ઈચ્છા જ આપણી કેવી છે? અયોગ્ય છે. અને એટલે ભગવાન ત્યાં ગીતાના 6થા અધ્યાયમાં આપણે જો સુખમ આત્યંતિકમ યત તત, તું કોણ છે? આ આત્યંતિક સુખ સ્વરૂપ આત્મા તું છે. સુખી થવાનું નથી, તું સુખ સ્વરૂપ છે. એ શું કરવાનું છે? બુદ્ધિગ્રાહ્યમ અતીન્દ્રિયમ, તારી બુદ્ધિથી તારે એને ગ્રહણ કરવાનું છે. તું સુખ સ્વરૂપ આત્મા છે. જો વિચાર, ખાંડ ધારો કેમ કે મારે એકદમ ગળ્યા બની જવું છે, શું કરવાનું? બનવાનું છે. બને એ બગડે, આ સમજ. બને એ શું થાય? બગડે. ભાત બનાવીએ પછી બીજે દિવસે ભાત શું થઈ જાય? એટલે આ ભાગવતમાં બહુ સ્પષ્ટ છે. આ વૈરાગ્યની વાત જે ભાગવતમાં છે ને, બીજે ક્યાંય નથી. આ સમજ છે. ત્યાં સ્પષ્ટ કીધું. કુંતી માતા ત્યાં કહે છે કે રાંધેલું જે અન્ન જે છે, ભોજન જેને આપણે કહીએ, કે ભોજન એક રાત્રિ રહે તો શું થઈ જાય? એ સડી જાય. સમજો તો એ જ ભોજનમાંથી બનેલું આ શરીર છે, એને આપણે શું કરવા માંગીએ? જે એક રાત્રિ રહી શકતું નથી, એ ભોજનમાંથી જ તમારું આ શરીર બન્યું. અને એ શરીર પર તમે શું કરતા રહો? એ શરીરને સાચવવામાંથી જ આપણે ઊંચા નથી આવતા. જો વિચારીશું, એ જ શરીરને આપણે કેટલો પ્રેમ કરીએ, એ શરીરને કેટલું સાચવીએ, શરીરની કેટલી સેવા કરીએ, આ ચિંતન યોગ્ય છે? શરીરને સાચવવું એટલે સ્વસ્થ રહે કે નહીં? આખો દિવસ એટલા માટે આ યોગાસન ને પ્રાણાયામે મુશ્કેલી જ ઊભું કર્યો. કારણ કે યોગાસન કરે એટલે ચિંતન કોનું થવાનું? શરીરનું જ ચિંતન થાય. મારો હાથ વળ્યો ને મારો હાથ રહી ગયો ને મારો હાથ ઊંચો ગયો ને નીચો ગયો. એ પ્રાણાયામ કરીએ એમાં શું થવાનું? એ પ્રાણનું જ ચિંતન થાય. એટલે તૈત્રીયોપનિષદમાં શું કીધું? અન્યોંતરાત્મા મનોમય. આ પ્રાણથી પણ અન્ય આત્મા છે, મનોમય. આ મન પર અટકી પડીએ નહીં, મનથી પણ અન્યોંતરાત્મા વિજ્ઞાનમય. અને વિજ્ઞાનમ કરતા, આ કર્તૃત્વ છે આપણું. પણ કર્તૃત્વ પણ કેવું છે? વિકારી છે. જો આ સમજ. એ જ રીતે અન્યોંતરાત્મા આનંદમય. આ આનંદમય આત્મા છે. તો કે આનંદમય છે આ ત્રીજો શબ્દ. જો આ સમજ. સુખ છે, સુખી છે અને આનંદમય છે. તો કે આ આનંદમય નો અર્થ શું થાય? એટલે શંકરાચાર્યજી એ સરસ મજાનું આપણે ભાષ્ય દ્વારા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે કે આપણે એક અધિકાર, જો આ શંકરાચાર્ય શબ્દ વાપરે છે ને, અધિકાર શબ્દ એટલે કે અત્યારે કયા વિષયની ચર્ચા થઈ રહી છે, જે વિષયની ચર્ચા થઈ રહી હોય એને અનુરૂપ જ આપણે ચિંતન કરવાનું. ધારો કે આપણે રાજકારણની વાત કરતા હોય અને અચાનક જ પેલો બ્રહ્મજ્ઞાનની ચર્ચા શરૂ કરે. ખાસ આવું થતું. કેટલાક લોકોને ક્યારે શું વાત કરવી ને ખબર જ નહીં હોય. પેલા લગ્નમાં જાય ને તો પેલા મરણની વાત કરે. પેલો મરણમાં બેઠો બેઠો શું કરે? ખબર પડી પેલાનું ગોઠવાઈ ગયું. એટલે પણ ક્યાં બેઠો છે એ તો જો. એને શાસ્ત્રમાં સંસ્કૃતમાં અધિકાર છે. અધિકાર એટલે અત્યારે સાંપ્રત કાળમાં, અત્યારે વર્તમાન કાળમાં આપણે કયા વિષયની ચર્ચા કરીએ. એટલે એ અધિકાર એટલે કે અત્યારે વિષય કયો છે? એટલે શંકરાચાર્યજી આપણે કહે છે તસ્ય પૂર્વસ્ય મનોમયસ્ય આત્મા એષ એવ શરીરે મનોમયે ભવઃ શારીરઃ કઃ એષઃ વિજ્ઞાનમય. આ મનોમય શરીરમાં જે એનો આત્મા છે એ વિજ્ઞાનમય છે. પણ કે વિજ્ઞાનમય અંતિમ છે, આત્મા છે નહીં. તસ્માદ વા એતસ્માદ અન્યોંતરાત્મા આનંદમય. ના, એનાથી પણ અંદર, એનાથી પણ સૂક્ષ્મ, એનાથી પણ વ્યાપક બીજો આત્મા છે. એ કોણ છે? આનંદમય છે. હવે જ્યાં આનંદમય આત્મા એમ કીધું એટલે તત્કાળ પ્રશ્ન આવે કે આનંદમય એટલે સ્વરૂપ છે
કે કોષ છે, જો આ સમજ. એટલે શંકરાચાર્યજી આ ભાષ્યમાં સ્પષ્ટ કરે આનંદમય ઇતિ કાર્યાત્મા. આ આનંદમય કેવો છે? કાર્યાત્મા એટલે કે કાર્ય સ્વરૂપ છે. કે એ કાર્ય આત્મા ઉત્પન્ન થયો છે. કાર્ય એટલે શું થાય? જે ઉત્પન્ન થયું. પ્રતીતિ અધિકારાત મયત શબ્દાત છે. કે અત્યારે જે ચાલી રહ્યું છે એ કયું છે? અન્નમાંથી જ આ શરીર બન્યું. જો આ સમજો, ઉત્પત્તિની ચર્ચા ચાલી રહી છે, તો ઉત્પત્તિની ચર્ચામાં બધી આ ચર્ચામાં શું ચાલી રહ્યું? ઔષધિભ્ય અન્નમ, અન્નાત પુરુષ. અન્નમાંથી આ સ્થૂળ શરીર બન્યું. એ સ્થૂળ શરીરની અંદર પ્રાણમય છે, પ્રાણમયની અંદર મનોમય છે, મનોમયની અંદર આ વિજ્ઞાનમય આત્મા છે. વિજ્ઞાનમયની અંતર્ગત આનંદમય. શંકરાચાર્ય કહે છે અધિકારાત એટલે કે અત્યારે જે ચર્ચા ચાલી રહી છે એમાં કાર્યની ચર્ચા ચાલી રહી છે, કારણની કે સ્વરૂપની ચર્ચા નથી. અને જો આનંદમય પણ એટલે કયા કોટીમાં પડશે? કાર્ય કોટીમાં જ જશે, એ કારણ કોટીમાં નહીં આવે. જો સમજો. અને જે કાર્ય છે એટલું જ નહીં, મયત શબ્દ છે. આમ આનંદની સાથે કયો શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો? આ મયત પ્રત્યય લગાવે. અન્નાદિમયા હિ કાર્યાત્માનઃ ભૌતિકાઃ ઇતિ અધિકૃતાઃ. આમ આ અન્નમયાદિ બધા 5 જે કોષ છે એ 5 આ કોષ શબ્દ આપણે વાપરીએ છીએ. આ સમજજો. ગઈ વખતે પણ મેં કહ્યું કે ભાષ્યમાં કે શ્રુતિમાં તમને કોષ શબ્દ જોવા નહીં મળે. આ સમજ. એ તો આનંદમય એટલો જ શબ્દ વાપરે. આપણે પછી કહીએ છીએ આનંદમય કોષ. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે અન્નાદિમય જે છે બધા કેવા છે? કાર્ય સ્વરૂપ છે. ભૌતિકાહ એટલે કે પંચમહાભૂતમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. જો ભૌતિકાહનો અર્થ પણ સમજો. જે ભૂતો પંચમહાભૂતમાંથી ઉત્પન્ન થયા હોય એને શું કહેવામાં આવે? ભૌતિકાહ. એટલે કે છે આ બધા તો પંચમહાભૂતમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે અને એ જ ચર્ચા આપણે કરી રહ્યા છીએ અત્યારે. અધિકૃતા. અને એટલા માટે તદ અધિકાર પતિતશ્ચ અયમ આનંદમય. અને એ જ અધિકાર એટલે કે એક ચર્ચાની અંતર્ગત આ આનંદમય શબ્દ આવે. અને એટલા માટે મયત છે અત્ર વિકારાર્થે દ્રષ્ટા. અને આ મયત શબ્દ પણ જે છે એ કોના અર્થમાં છે? વિકારના અર્થમાં છે. જો એ વિકારના અર્થમાં છે તો પછી એ સ્વરૂપના અર્થમાં લઈ શકાય નહીં. યથા અન્નમય ઇતિ અત્ર તસ્માત કાર્યાત્મા આનંદમય પ્રત્યેતવ્ય. શંકરાચાર્યજી કહે છે અને એટલા માટે આ આનંદમય શબ્દ જ્યારે વાપરવામાં આવે તો એને સ્વરૂપની દ્રષ્ટિએ લેવાનું નથી. એ પણ છેવટે શું છે? આ કાર્ય સ્વરૂપ છે. આમ આનંદમય પણ જે છે એ કાર્ય સ્વરૂપ છે. તો કે તમે આ શું કામ કાર્ય છે કરો? જો આ સમજ. આ એટલા માટે કહેવું પડે કારણ કે પછી કઈ આવતું નથી. પેલું વિજ્ઞાનમય પછી શું કીધું? અન્યોંતરાત્મા આનંદમય. પણ આનંદમય પછી અન્યોંતરાત્મા એવું કહ્યું નથી. તો જો આનંદમય પછી અન્યોંતર આત્મા કહ્યું નહીં હોય તો પછી આ આત્મા કેવો થઈ ગયો? આનંદમય આત્મા બની ગયો. જો આવી છે એના પછી પણ એમ જયારે કહેવામાં આવે તો પછી એનાથી પણ કંઈક સૂક્ષ્મ હોય તો કહેવામાં નથી કીધું. એનો અર્થ શું થયો? એ જ આત્મા છે. એટલે કેટલાક લોકો જો આ સમજવા, કેટલાક સંપ્રદાય એવું માને છે કે આનંદમય જ આત્મા છે. ત્યાં જ છે વાત. અને એટલે શંકરાચાર્યજીના સમયમાં પણ આ પ્રકારથી ચર્ચા થતી હતી. અને એટલે શંકરાચાર્યજી અહીંયા ઘડી આ ચર્ચા ઉઠાવી કે આનંદમય પછી ભલે અન્યોંતર આત્મા કહેવામાં આવ્યું નથી છતાં પણ આનંદમયને આત્મા ગણવાની જરૂર નથી. આત્મા એટલે સ્વરૂપ. કારણ કે એ પણ વિકારી છે. આ વિકારી છે એવું કહ્યું. એટલું જ નહીં, શંકરાચાર્યજી ત્રીજું કારણ આપે છે. સંક્રમણાચ્છ આનંદમય આત્માનું ઉપસંક્રામતી ઇતિ વક્ષ્યતિ. પાછળથી આપણને કહેવામાં આવશે કે જેમ આનંદમયનું ઉપસંક્રમણ કરવામાં આવ્યું, પ્રાણમયનું ઉપસંક્રમણ કરવામાં આવ્યું, એ જ પ્રકારથી આનંદમય આત્માનું પણ શું કરવાનું છે? ઉપસંક્રમણ હતી. એટલે કે એને પણ એ ઉપર ઉઠે છે. ઉપસંક્રમણ એટલે કે એનાથી પણ આપણે ઉપર ઉઠવાની જરૂર છે.
કાર્યાત્માનમ ચ સંક્રમણમ અનાત્માનમ દ્રષ્ટમ. શંકરાચાર્યજી કહે છે ઉપસંક્રમણ કોનો કરી શકાય, કોનાથી આપણે ઉપર ઉઠી શકીએ? જે આપણાથી ભિન્ન છે, અનાત્મા છે, કાર્ય સ્વરૂપ છે, એનાથી આપણે ઉપર ઉઠી શકીએ. હું તો મારી જાતથી જ ઉપર ઉઠી ગયો, બોલી શકીએ? તમે કોનાથી ઉપર ઉઠી શકો? કોનો ત્યાગ? ઉપસંક્રમણ કરવું એટલે ખરેખર ત્યાગ કરવો. જો આ સમજ, વિજ્ઞાનમયનું ઉપસંક્રમણ કરવું એટલે કે વિજ્ઞાનમયનો ત્યાગ કરીને આનંદમય પર જવું. પણ આનંદમયનું પણ ઉપસંક્રમણ કર્યું એનો અર્થ શું થયો? આનંદમયનું પણ શું કરવામાં આવે છે? ત્યાગ કરવામાં આવે છે. તો શંકરાચાર્યજી કહે છે આ ત્યાગ કરવો, ઉપસંક્રમણ કરીએ છે, એનો અર્થ શું થયો? આનંદમય પણ આત્મા નથી, આનંદમય પણ અનાત્મા જ છે. સંક્રમણ કર્મત્વેન, કારણ કે એ સંક્રમણનું શું છે? કર્મ છે. કર્મ એટલે કે વિષય છે. એટલા માટે હું વારંવાર કહું કે વિષય શબ્દ આવે ને એટલે આપણે સ્પષ્ટ થવું જોઈએ. આ પુષ્પ તમારી આંખનો વિષય છે. જો આંખનો વિષય છે તો એ તમારાથી શું હશે? ભિન્ન જ હોવાનું. એમ આનંદમયનું તમે ઉપસંક્રમણ કરો છો તો ઉપસંક્રમણ કરવાનું કર્મ કોને બનાવ્યું? તમે આનંદમયને બનાવ્યું. તો આનંદમય તો કર્મ વિષય છે, અને જો વિષય છે તો તમે વિષય એ હોઈ શકે નહીં. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ઉપસંક્રમણ કર્મત્વેન ચ આનંદમય આત્મા શ્રૂયતે. શ્રુતિ માતામાં તો આ પ્રકારથી જ આપણને દર્શાવવામાં આવ્યું છે. યથા અન્નમયમ ઉપસંક્રામતી, જેવી રીતે અન્નમયનું ઉપસંક્રમણ કરવામાં આવે છે એમ શ્રુતિ માતા આગળ આપણને જણાવશે કે આનંદમયથી પણ શું કરવાનું છે? ઉપર ઉઠવાનું છે, એનો પણ ત્યાગ કરવાનો છે. ન ચ આત્મનઃ ઉપસંક્રમણમ, કોઈ પોતે જ પોતાનું ઉપસંક્રમણ કરી શકે જ નહીં. બીજા બધાનો ત્યાગ કરી શકો, બીજા બધાથી તમે ઉપર ઉઠી શકો, પોતાનાથી ઉપર ઉઠી શકાય? આત્માનો ત્યાગ થઈ શકે? પોતાનો ત્યાગ થઈ શકે નહીં. પોતાનાથી ઉપર જઈ શકાય ને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે પોતે જ પોતાનું ઉપસંક્રમણ કરી શકે નહીં. અધિકાર વિરોધાત અસંભવાત છે. શંકરાચાર્યજી કહે છે અધિકાર એટલે કે અત્યારે જે વિષય ચાલી રહ્યો છે એનો પણ વિરોધ થાય, એટલું જ નહીં અસંભવાત છે, શક્ય જ નથી. પોતે જ પોતાનું ઉપસંક્રમણ કરે એવું શક્ય છે જ નહીં. અને એટલે કે છે આત્મના એવ આત્મના ઉપસંક્રમણ ન સંભવતી. પોતે જ પોતાનું ઉપસંક્રમણ કરે એવું શક્ય
જ શંકરાચાર્ય કહે. પછી એ પોતે જ શું કરવાનું? ઉપસંક્રમણ કરવાનું શક્ય જ નથી. એટલે આપણે તો એમ માનતા હોય કે હું આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરું, આત્મા વિષય બની જાવ. જેમ તમે પુષ્પને જાણો છો તો પુષ્પ કેમ? કારણ કે જાણવા વાળો જાણવાના વિષયથી અલગ જ હોવાનો. અને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે કે ઉપસંક્રમણની ક્રિયા કરનાર તમે છો.
અસતો મા સદ્ગમય તમ